سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ غصے کی وجہ سے بعض اوقات جو ناچاکیاں ہو جاتی ہیں طلباء کے دوران یا ویسی، تو بعض اوقات سننے میں یہ آتا ہے اور بڑوں سے بھی یہ سنا ہے کہ بھئی جو کمزور ہوتا ہے نا جسمانی لحاظ سے، اس کو غصہ زیادہ آتا ہے، اور یہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ بھئی خالی پانڈا کھڑکدا بڑا ہے، خالی برتن ہو تو اس میں سے آواز بہت آتی، تو وہ کہتے ہیں جسمانی طور پھر بعد وہ کھانا پینا شروع کرتا ہے کہ چلو یار اس طرح کھاؤں گا تو شاید غصہ کم ہو جائے، تو کیا ایسا ہے کچھ؟ یہاں جتنے بھی ہیں نا بیٹھے ہوئے ابھی، شاید ایک سے بھی میں کشتی نہیں کر سکتا، چھوٹے سے چھوٹا ہوگا وہ بھی شاید مجھے پچھاڑ دے، اتنا کمزور ہوں۔ مجھے کتنی بار غصے میں دیکھا آپ نے، جو عوامی اسٹائل ہوتا ہے منہ توڑ دوں گا، یہ کر دوں گا، اس طرح کا غصہ، ویسے اندر میں غصہ آ جانا اور اس کا اظہار نہ ہونا وہ ایک الگ بات ہے۔ تو پتہ چلا کہ ضروری نہیں کہ کمزوری کو غصہ ہے، شاید وہ طاقتور ہو نا اس کو غصہ زیادہ آئے گا، زیر دست جو ہوتا ہے اس پر ہو سکتا ہے تکبر کی وجہ سے، یار اس کی اوقات کیا ہے، میرے سامنے زبان نکالی تو چھوڑوں گا نہیں میں اس کو، میرے بارے میں بولتا تھا، میں یہ میں وہ، کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو، مچھر گئیں گا مسل کے رکھ دوں گا۔ یہ آپ کو ملے گا جو طاقتور قسم کے لوگ ہوتے ہیں، باڈی بلڈر، یا یہ جن کو اپنے اس پہ اسلحے پر یا کوئی ایسی مطلب قوت پر یا گیدرنگ پر، بازوں کی گیدرنگ ہوتی ہے، خود اتنے لڑاکے نہ بھی صحیح لیکن دوست اس طرح کے ہوتے ہیں، تو یہ سب مل کر کسی پر ہلا بول دیں تو اس کا کنڈا کر دیں، تو اس طرح کے لوگوں میں غصہ آپ کو ملے گا۔ یہ ضروری نہیں کہ کمزوروں ہی کو غصہ ہے، بالکل آپ موٹے تازے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو ملیں گے کہ یار ہم کو غصہ بہت آتا ہے۔ جتنا عوام سے میرا واسطہ پڑا ہے اور عوام جتنے مسائل مجھے بتاتے ہوں گے اتنے زیادہ آپ کو تو نہیں بتاتے ہوں گے اپنے مسائل ذاتی، تو غصے کے تعلق سے میں نے یہ فرق نہیں دیکھا کمزور اور موٹے کو، غصہ سبھی کو آتا ہے، انہیں یہاں شاید ایک بھی نہیں ہوگا کہ جو یہ کہہ دے کہ مجھے غصہ نہیں آتا، غصہ تو سبھی کو آتا ہے۔ اب یہ کہ غصے کو اگر جس کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ مخصوص ہے، وہ شخص اسی میں سے گزر کے داخل ہوگا، دوزخ میں داخل ہوگا۔ تو یہ غصہ تو آئے گا، آتا ہے آدمی کو، تو غصہ آئے گا تو قابو کریں گے تو ثواب ملے گا، اس کو کنٹرول کرے اللہ کی رضا کے لیے، اس کو نافذ نہ کرے، جبکہ وہ غصہ نفس کے لیے ہے اور اس میں شرعی طور پر مطلب یعنی کہ ممانعت موجود ہے۔ کھوئی ہوئی سنجیدگی کیسے واپس لیں؟ تو پہلے سنجیدگی تھی جو کھو گئی، شروعات میں ہوتا ہے کہ وہ بس چپ چپ رہنے والے مزاج، پھر بعد میں اچانک ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے اپنی چپ کو چھوڑ کر لوگوں میں محبت اور پیار کو پھیلا دیا ہے، لوگوں کا دل لگا رہے ہیں۔ سنجیدگی تو ویسے وہی ہے کہ جو بھی ہو اللہ کی رضا کے لیے ہو اور عین شریعت کے مطابق ہو، وہ اچھا ہے۔ تو اس میں یہ کہ بندہ
हंसमुख हो, और जो हंसमुख है उसको ये नहीं कहेंगे कि गैर संजीदा है, हम मुस्कुराते रहते हैं जब देखो। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तबस्सुम तो मशहूर है, और प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में कौन सी खूबी थी जिसको मेरे आका ने नवाजा नहीं है, बल्कि जिसको खूबी मिली दामन अक़दस से बरकत लेकर ही नसीब हुई है। तो यूं सारी खूबियों के जामे थे, संजीदगी भी थी। अब ये कि गैर संजीदा हरकतें वो होती हैं कि जिससे बंदे का इमेज खराब होता है, कि दूसरा कोई देखे तो उस पर इसकी छाप अच्छी ना पड़े। अब कोई मुस्कुराएगा किसी के साथ तो ये इसकी छाप अच्छी पड़ेगी, बुरी नहीं पड़ेगी। और कोई मुंह फुलाकर बैठा होगा, चाहे कैसी उससे बात करो, यूं करेगा तो अब अगर इसको संजीदा बोलते हैं तो ये संजीदा नहीं है बल्कि रंजीदा ही है। पता नहीं किस ख्याल में कि दूसरों को भी रंजीदा कर रहा है। तो हमें मतलब ये कि हंसमुख रहना चाहिए, कहा बुलंद ना करे कि ये सुन्नत नहीं, इतनी आवाज से ना हंसे कि दूसरा हो तो सुन ले। बाकी हंसना इतना कि खुद सुने इतनी आवाज निकली, तो ये तो साबित है प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से। तो हंसमुख होंगे और तबस्सुम आपके चेहरे पर रहेगा तो दीन का काम आप कर पाएंगे। मुंह चढ़ा हुआ होगा तो फिर लोग बोलेंगे ये जाहिद है, खुश्क है। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बाज औकात खुशतबई की गुफ्तगू साबित है, जो 100% शरीयत, वो सरकार जो करें वही शरीयत है, हम क्या पैमाइश करेंगे। 100% वापस ले लेता हूं यानी, लेकिन ये खुशतबई चंद बार साबित है। 5-6 रिवायतें ऐसी हैं जिसमें ये प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वो खुशतबई फरमाई। वो इमाम गजाली ने लिखा है कि इसकी आदत ना बनाए, भले वो दुरुस्त भी है, किसी की दिल आजारी भी नहीं हो रही, कोई डिग्रेड भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, बिल्कुल यानी कि बेसरर खुशतबई जो सरकार की थी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो वो भी चूंकि चंद बार साबित है तो इसलिए वो भी बार बार ना करे। मगर हमारी जो खुशतबई है ना वो बारहा दिल आजार होती है, और हमको कोई बोले ना कि यार हमारी तो चलती है, अब ये भी बाजू का झूठ होता है, चलती वलती नहीं होती, झेप मिटाने के लिए कोई टोके तो हमारी चलती है। और अगला भी बेचारा हंस रहा होता है, वो भी अपनी झेप शर्म छुपा रहा होता है, अंदर से उसका दिल कट रहा होता है कि उसको सबके सामने उसको डिग्रेड किया, उसका मजाक उड़ाया। भले ना वो जाहिल होता है या बेवकूफ टाइप का बंदा होता है बाज़ औक़ात, लेकिन वो भी जब उसका मजाक उड़ेगा तो समझ आ जाती है आमतौर पर कि यार ये मेरे को मामू बना रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। लेकिन उसका बेचारे का इतना वो नहीं होता पोजीशन कि मेरी को हिमायत तो करेगा नहीं, वो साथ में हंसता है। तो ये ज़रा अगर दिल आज़ार मजाक करेंगे फिर तो गुनाह होगा, चाहे वो सच्ची बात ही क्यों ना हो। मोटे को अरे मोटे ये कहा, बात तो सच्ची है तो मोटा, लेकिन जरा दिल आजारी जैसी तैसी होगी उसकी, गुनाहगार तो होगा ना सकेने वाला। इसी तरह तवीलुल कामत है या पस्त कद है या दुबला पतला, उसको भी अगर हम कहेंगे इस तरह की बात दिल आजारी तो हो। अंधे को अंधा भी नहीं कहेंगे, नाबीना कहना पड़ता है, या हाफिज जी लोग बोलते हैं। चलो हाफिज जी ना बोले, नाबीना में गुस्सा नहीं आएगा उसको, अंधा बोलेंगे तो अच्छा नहीं है। वो मदनी चैनल का चुटकुला याद आ गया, वो चला दिया था इन लोगों ने भी मदनी चैनल पर। वो बुजुर्गों का कोई मदनी कोई कुछ था सिलसिला, तो उसमें हमारे साईं भाई होते, वो ने 2-3 बार कहा होगा, या हमारे बूढ़े साईं भाई या इस बूढ़े 2-3 बार का, एक बुजुर्ग को जलाल आ गया, उन्होंने उठकर कह दिया अगर अब आप बूढ़ा बोलेंगे ना कम से कम मैं चला जाऊंगा। अच्छा ये इन्होंने ऑनर कर दिया,
लाइव नहीं था, लेकिन बाद में एडिटिंग में निकाला नहीं, ऑर्डर करते। चलो इससे हमको सीखने को मिला, फिर हमने भी बुजुर्ग कहने का एहतमाम कर लिया। अब हम बूढ़े को बुजुर्ग बोलते हैं कि बुरा लगता है ये भी, बूढ़े को बूढ़ा कहना। जवान को तो बुरा नहीं लगेगा, हाँ बूढ़े को कहो ना यार आज तो आप जवान लगते हैं, आप देखो फिर उसकी चाल चेंज हो जाएगी। मुझे मत कहना, आप कहेंगे तो मैं समझ जाऊंगा सर। तो मौके की मुनासबत से संजीदगी या मतलब ये खुशतबी भी मौके के हो, और मुस्कुराना भी मौके का हो। मैयत पड़ी है जवान बेटे की, आप बाप से ताजियत करने गए और आप मुस्कुरा कर ताजियत कर रहे हैं, तो ये उसके अंदर मतलब बोग्स पैदा हो सकता है कि लगता है यार कोई पुरानी दुश्मनी है इसको मेरे से, ये रोक नहीं पा रहा अपनी खुशी को। मेरे बेटे से कभी झगड़ा हो गया होगा, तो अब ये चला गया तो ये खुश हो रहा है। तो इसलिए वो मौके की मुनासबत से या कोई मरीज की पोजीशन के हिसाब से मुस्कुराहट या संजीदगी को गमजदा हो उसके सामने, वो गम के आसार पैदा करने चाहिए। इमाम गजाली अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा है, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये मदनी नमाज पर इस्तिकामत किस तरीके से हासिल हो? आप इसका जवाब दे कि आपको रोजाना 3 टाइम खाने पर इस्तिकामत कैसे मिली? जो आपका जवाब होगा वही मेरा जवाब है। जवाब मिल गया। इस तरह खाने के लिए पूरा तरकीब होती है कि बस खाना ही खाना है, खाना ही खाना है, भूख ना हो तब भी खाना है। तो मदनी इनामत के लिए ऐसा जज्बा जब मिल जाए ना, तो इस्तिकामत कहाँ जाएगी? इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। गुलाम मुज्तबा तारी 12 माह के सफ़र में हूँ। माशाअल्लाह। अर्ज़ है कि जब मैं ना छोटा था तो मेरे वालिद साहब ने मुझे मुरीद करा दिया था, तो जब मैं बालिग हुआ तो मैंने आपकी बैत कर ली, जबकि मेरी पहले नीयत थी कि मैं उन्हीं पीर साहब का मुरीद हूँ जिसका पहले मेरे वालिद साहब ने मुरीद करा दिया था। तो क्या जब मैंने आपकी बैत की तो उनसे बैत टूट गई? नाबालिग का मुरीद होने से, यानी कि पीर वालिद ने मुरीद करवा दिया, तो एक दिन के बच्चे को भी वो बैत करवा सकता है। अब अगर पीर साहब जामे शराइत हैं और आपने उनसे बैत नहीं तोड़ी, ना अकीदत आपकी खत्म हुई है, तब तो उनके मुरीद बाकी हैं आप। और अगर उनसे अकीदत खत्म हो गई है तो बैत खुद ब खुद टूट गई। वो जामे शराइत भी हैं और मैंने अकीदत भी नहीं तोड़ी उनसे। बस तो मदीना असल मुरीद तो उन्हीं के है। तो अभी आप जब भी मुरीद करवाते हैं तो मैं यही कहता हूँ कि तालिब होता हूँ। मगर पहले आप मुरीद हो चुके हैं ना, अब तालिब होने, जैसे कि निकाह में 3 बार कबूल करवाते हैं ना, कबूल कबूल कबूल। अब निकाह में कबूल करवाया, उसने कहा मैंने कबूल किया, क्या दूसरी बार पूछे कबूल किया? तो अब कहते हैं कबूल नहीं किया। फर्क पड़ेगा? अब मौलाना लोग बताएंगे, पहले तो कबूल कर चुका ना। तो खैर वो आप चूंकि वहां अकीदत भी फस्ख नहीं हुई, आपकी बैत तोड़ने की भी कोई नीयत नहीं थी, तो इसीलिए उन पीर साहब की बैत टूटी नहीं, आप उन्हीं के मुरीद हैं। जबकि जामे शराइत हैं तो मदीना छोड़ने की भी जरूरत नहीं, पीर साहब को पकड़ के रखें। जहां से फेज मिला ना कहीं से भी, तो यही जहन रहे हमारा, यानी कि बुजुर्गों ने लिखा है कि मुझे जो भी मिला ये मेरे पीर का फैज है। आपको दावत इस्सा भी मिली तो ये भी आपके पीर का फैज है। सुभान अल्लाह। को हमारा कोई पीरों से झगड़ा थोड़ी है, जो जामे शराइत पीर है हमारे सर का ताज है। जज़ाकल्लाहु खैर। व इय्याकुम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अहमद इफ्तिखार तारी जिला रहीमियार खान खानपुर से। कि शायर ने क्या खूबसूरत कहा है कि दुआ मंगिया करो संगियो किथे मुर्शिद ना रुस जावे, जिन्ना दे पीर रुस जांदे हो जूंदे भी मरे रहंदे। इसका क्या मतलब होगा? आसान तो ही जो
पंजाबी थोड़ी बहुत भी समझता हो, उसके लिए ज्यादा शायद मुश्किल नहीं होगा ये। आप उर्दू स्पीकिंग है, पंजाबी भी। आप समझाएं क्या मतलब है इसका? मैं तो पंजाबी नहीं हूँ, मेमन। बाद औकात आदमी जल्दी में होता है, दुआ नहीं मांग सकता, तो इधर लिखा हुआ कि जो दुआ नहीं मांगते उनके पीर नाराज हो जाते हैं उनसे। क्या इस तरह वाकई है? अच्छा, दुआ मंगिया करो संगियो, कि मुर्शिद ना रुक जावे। सही है। संगी साथी को बोलते हैं कि ए मेरे दोस्तों, तुम दुआ करो कि मेरा पीर हमेशा राजी रहे, नाराज ना हो जाए। कि जिससे पीर नाराज हो जाए ना, वो ऐसा है जैसे जिंदा होने के बावजूद मुर्दा, जिंदा लाश। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। आपकी बारगाह में सवाल अर्ज है कि अगर किसी का छोटा बच्चा फौत हो जाए तो वो सब्र कैसे करे? मदनी मुन्ने का सदमा के माँ बाप ही समझ सकते हैं और बड़ा सदमा होता है इसमें, लेकिन जितना सदमा ज्यादा होगा, सब्र करने पर अजर भी इंशाअल्लाह ज्यादा मिलेगा। बच्चे की फोतगी पर अगरचे सदमा तो होता है, लेकिन खुद बच्चा जो है ये फायदे में रहता है और इसके माँ बाप को भी इसका नफा पहुंचता है। कि मदनी मुन्ना, अगर मदनी मुन्ना है, मदनी मुन्नी 7 दिन के अंदर अंदर फोत हो गए, तब तो अकीका 7वें दिन है, लेकिन बेहतर जो मुस्तहब है 7वें दिन। तो ये कि बच्चा शफाअत करेगा अपने माँ बाप की। और अगर 7 दिन हो चुके मगर अकीका नहीं किया तो फिर वो शफाअत नहीं करेगा। नाबालिगी में अगर फोत हो गया तो, नाबालिगी में अकीका हो जाए तो ये अच्छा होता है कि इसकी, वैसे मुस्तहब है, नहीं किया गुनाह नहीं है, लेकिन ये कि उसके बच्चे की शफाअत बड़ी मुफीद है, तो उसका गुनाह तो कोई होता ही नहीं ना। तो ये अपने माँ बाप के लिए जहन्नम में जाने से रोक बनेगा। इसको हम स्पीड ब्रेकर या ब्रेकर बोलते हैं, यानी रुकावट बन जाएगा और जन्नत में अपने माँ बाप को ये ले जाएगा। छोटा बच्चा, बड़े फजाइल इसके, छोटे बच्चे की वफात के। और फिर ये कि न इस पर नमाज फर्ज थी ना रोजा फर्ज था, इस अहकाम का तो मुकल्लफ था नहीं, शरई अहकाम का, क्योंकि शरई अहकाम तो हुए नहीं थे, पाबंदी नहीं थी इस पर। तो ये खुद भी छोटा बच्चा जो है नाबालिगी में, जो मुसलमान का बच्चा फोत हो जाता है, वो जन्नत में जाएगा। तो ये कितना बड़ा उसके लिए एडवांटेज है, कितना फायदा है मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नी के लिए। तो खुशनसीब होते हैं बच्चे जो इस तरह कम उम्र में फोत हो जाते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहजादे इब्राहिम कासिम, ये बचपन में वफात पा गए थे। जिनके साथ ऐसा हुआ वो यूं अपने दिल को मना ले। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हकीकी शहजादे भी तो नाबालिगी में, बहुत कम सीनी में वफात पा गए थे। अली असगर मैदान करबला में सिर्फ 6 महीने के थे, प्यासे भी थे और जालिमों ने पानी से नहीं उनकी प्यास तीर से बुझाई, हल्क पर तीर मारा, जिससे अपने वालिद मोहतरम इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की गोद में अली असगर ने जामे शहादत नोश किया। तो इनका 6 महीने का बच्चा था, तो आपका बच्चा जो फोत हो गया, तो इस पर इस तरह की बातें याद करके सब्र का सामान करें। ये ना कहे कि हाँ वो उनका मकाम तो क्या था, वो बहुत बड़े थे, इनकी आजमाइश है, हम तो आजमाइश के काबिल नहीं है। इसमें कोई शक नहीं, हम आजमाइश के काबिल नहीं है, लेकिन इस तरह की बातों से बेसब्री का रास्ता निकालना ये भी सही नहीं है। सब्र 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 करेंगे तो इंशाअल्लाह अज्र के हकदार बनेंगे। बेसब्री तो ये कि न जाने कहाँ कहाँ बाजों को पहुंचा देती है, यहाँ तक कि नऊज़ु बिल्लाह बाजों को बेसब्री कुफ्र में डाल देती है। जी हाँ, मसलन किसी ने कहा ये बच्चा फोत हो गया, या अल्लाह तुझे इस फूल जैसे बच्चे पर भी रहम नहीं आया, तो ऐसा कहने वाला काफिर हो गया, इस्लाम से खारिज हो गया, उसका निकाह भी था तो टूट गया, हमेशा के जहन्नमी हो गया। यहाँ तक कि तौबा करे, नए सिरे से इस्लाम कबूल करे,
تو اس لیے وہ صبر 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 کرنا ہے. بے صبری میں بعض اوقات ایسے جملے بول دیتے لوگ, پھر اس کی جو حامیہ کرے گا سمجھنے کے باوجود اس پر بھی وہی کفر کا حکم آئے گا. اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے اور ہم کو اپنا صابر و شاکر بندہ بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حسن رضا اتاری, مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان المدینہ, درجہ اولا. باپا جانی آپ کی بارگاہ میں سوال یہ تھا کہ جب بندے کو غصہ آ جائے تو اس غصے پر کس طرح قابو پائے اور کس طرح مطلب اس غصے کو اپنے اندر دبا لے, وہ غصہ ظاہر نہ ہو. غصہ آئے تو آدمی خاموش ہو جائے, جس پر غصہ آیا اس جگہ سے ہٹ جائے. غصہ آئے تو وضو کر لے, کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو لیٹ جائے, لیٹا ہے تو زمین پر چپٹ جائے لیٹ کر. اس طرح کے غصے کے علاج کرے گا تو انشاءاللہ غصہ دور ہو جائے گا. بس چپ ہو جائے, غصہ بولے نہیں, غصے میں بولے گا تو اٹھ پٹانگ پھر نکلے گا اور نہ جانے کیا کیا گناہ ہو جائے, گالی نکل جائے, جھوٹ نکل جائے, بدگمانی, تہمت, غیبت, کیا کیا جملے ہو جائے ادا, دل آزاریاں ہو جائے. تو چپ ہونا بھی ایک علاج ہے اس کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے باپا جان, دل کی صفائی کے لیے کیا کیا جائے کہ کسی مسلمان کا کے بارے میں بغض و کینہ اگر پیدا ہو جائے؟ دعا بھی کرے اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرے کہ آج میں اس سے ناراضی دور نہیں کر رہا, میرا رب اگر مجھ سے ناراض ہو گیا تو میں پھر کہاں پناہ پکڑوں گا. اور اس کو اپنے سے بہتر تصور کرے کہ اللہ کے علم میں کون بہتر ہے کچھ پتا نہیں, اور اس کو تحفہ طائف دے, اس سے محبت بڑھتی ہے. اس کے لیے دعائیں خیر کرے, اس کی تعریف کرے جائز ہو تو کسی طرح یہ ترکیبیں کرتے رہے کہ اس کا بغض و کینہ نکل جائے. دل سے ترکیبیں یہ کریں گے نا تو انشاءاللہ نکلے گا بغض و کینہ. ایک کتاب ہے چھوٹی سی رسالہ مکتبۃ المدینہ کا, بغض و کینہ, تو وہ رسالہ پڑھیں گے نا تو بھی انشاءاللہ اس میں سب اس کی معلومات ہیں, علاج بھی لکھے ہوئے, تو انشاءاللہ اس سے بہتری آئے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد شہباز اتاری, لالا مسا سے. آپ کے ایک دیوانے نے مجھے پیغام دیا تھا کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کافی عرصے سے میں نے منقبت لکھی ہوئی ہے, تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سنانا چاہتا ہوں, اجازت مرحمت فرمائیں. اگر یہاں کوئی موجود ہوگا اس کو بھی میں اجازت کیسے دوں گا, میرے حجب ہو تو چلو آدمی بولے, میری اور منقبت. کافی سالوں سے وہ اس کا منتظر ہے اور اس نے پیغام دیا تھا. تو کام غلط کیا صحیح. اور میں اس کو مطلب کہ بلا کر عزت بخشوں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ پوچھنا تھا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کہیں جاتے ہیں, جیسے آپ سے ملاقات کے لیے آیا تھا تو کافی سارے عزیز و اقارب نے, دوستوں نے سلام یا اپنی دعاؤں کے لیے کہا. تو اس میں یہ پوچھنا تھا کہ بعض اوقات کہیں اور ایسے جگہ جاتے ہیں جس کے لیے سلام بولا ہوتا ہے یا کسی کے لیے پیغام ہوتا ہے, اگر یاد نہ رہ دینا جبکہ ہم انہیں بول کے آتے ہیں کہ جی انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے یا آپ کا پیغام پہنچائیں گے یا آپ کے لیے دعاؤں کے لیے کہیں گے, اگر نہ کہہ سکیں یا یاد نہ رہے تو ایسی صورت میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کیا سلسلہ ہوگا کہ دانستہ نہ دانستہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اگر بھول گیا تو کوئی نہیں, حرج نہیں ہے. دانستہ اگر ترک کیا اور بولنا بھی ممکن تھا تو ذرا ایک وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کا سلام پہنچا دوں گا تو واجب ہو جاتا ہے پہنچانا. عزیزوں اقارب کی طرف سے آپ کے لیے سلام بھی اور دعاؤں کے بھی وہ لیے انہوں نے کہا, علیکم وعلیکم السلام, اور ان کے لیے دعائیں بھی دے دیجئے. اور میرے لیے نظر کرم کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا اور آخرت کی بلائیاں نصیب فرمائے, آمین, اور میرا خاتمہ بالخیر ہو. بالعافیہ. جزاک اللہ. ویاکم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. سگیتار محمد دانش اتاری جامعۃ المدینہ فضان مہر علی اسلام آباد درجہ رابعہ ابھی 12 ماہ میں. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے یا سیدی نماز کے احکام میں جس طرح 30 واجبات لکھیں تو اگر بولے کے ساتھ کوئی واجب رہ جائے تو اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز لوٹانا واجب الادا ہے. تو کیا جو بھی نماز کے واجب لکھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی واجب چھوٹ جائے تو اس پر یہ حکم ہوگا؟ نماز کا واجب چھوٹے نا تو وہ سجدہ سہو واجب ہوگا. تلاوت کا واجب چھوٹے گا تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. جان بوجھ کر تلاوت کا واجب چھوڑے گا تو گناہ گار ہوگا. نہ نماز کا اعادہ ہے کہ اعادہ واجب ہو گیا، توبہ کرے. سوال یہ ہے کہ مغرب کے نماز میں 2 سنت کے بعد اگر ہم 4 رکعت قضا عمر نماز کی پڑھیں تو کیا ہمیں اوابین کے نوافل پڑھنے کا ثواب ملے گا؟ یہ اوابین تو ہے نہیں. قضا اگر ہے تو پہلے قضا پڑھ لے، ٹھیک ہے. اوابین پڑھے گا تب بھی صحیح ہے، کیونکہ اوابین اس کے بعد تو ملے گی نہیں. اوابین بھی پڑھے بعد میں قضا بھی پڑھے. محمد ارسلان اتاری مجلس مدنی پور سے. پیارے باپا جان، آپ جب ہمارے دادا پیر ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے تھے تو آپ کا کیا انداز ہوتا تھا؟ کبھی تشریف نہیں لے گیا میں، بوجھو تو جانے. جب حاضر ہوتے تھے سن 80 میں حاضری ہوئی تھی، بس اس کے بعد تو حاضری پھر وصال ہو گیا نا 81 میں. میں حاضر ہوتا تھا دن میں بارہا 2 مرتبہ، عصر کے ٹائم میں، عصر کے بعد غالباً، اور رات کو عشاء کے بعد محفل ہوتی تھی نعت شریف کی، اور روز لنگر ہوتا تھا، اس میں حاضری ہوتی تھی تقریباً 2 بار جب تک مدینہ شریف میں رہا. میں کبھی ناغا بھی ہوا ہوگا لیکن کم ہوا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار